ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ इस प्रैस कॉन्फ्रेंस इनवाइट किया है। अज सारे पंजाब च बड़ा गमगीन माहौल है, दुख का माहौल है। आपां सारे जानते हैं पिछले दिनों च जिस तरीके नाल पंजाब दे एक उभरदा सितारा जिन्हें ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरी दुनिया च पंजाबी म्यूजिक दे राही, पंजाबी माँ बोली दे राही, पंजाबी कल्चर दे राही पंजाब दा सिर उच्चा कीता। वो साडा सितारा जिहड़ा बहुत छोटी उम्र विच बड़ी ही दुखदाई मौत का शिकार होया, सिद्धू मूसेवाला, जिथे इस गम की घड़ी विच आम आदमी पार्टी और मान साहब की सरकार परिवार नाल दुख साझा करदी आ, उत्थे नाल नाल ये भरोसा भी दवाउने असीं कि जिहड़े लोकां ने, जिहड़े बदमाशां ने सिद्धू मूसेवाल की मौत की जिम्मेवार है जिहड़े लोग, उन्होंने बहुत जल्दी पंजाब सरकार दी एजेंसियां जड़ियां हैं वो फड़ के सज़ा भी देणगियां और परिवार को न्याय देने का काम भी करनगियां। सिद्धू मूसेवाले ने अपने गीतां दे राही जिथे सारी दुनिया च पंजाबी माँ बोली नूं पहुंचाया, ईवन गोरे काले कई मुल्कां दे लोग उहदे फैन सी, उत्थे उन्हें पंजाब दे उन्हां नौजवानों नूं प्रेरित किया जिहड़े पिछले सालों च आपां देखते हैं कि पिंड छड्डण वाला ट्रेंड चल पिया सी। आम किसानां दे मुंडे ट्रैक्टर चलाउणों हट गए सी और सिद्धू मूसेवाला साहब एडे वड्डे सितारे होने के बावजूद जिस तरीके नाल उन्हें पंजाब दे हज़ारां लखां नौजवानों नूं प्रेरित किया कि मुड़ पिंड नाल प्यार करना, मुड़ खेती नाल, विरसे नाल प्यार करना, एक बहुत वड्डी उन्हां दी अपील सी। अनफॉर्चुनेटली एक हादसे का, एक साजिश का जिस तरीके नाल उहनूं शिकार होना पिया, कर दिता गया, उहदे ते असीं सारे दुखी हैं। लेकिन जिस तरीके नाल पिछले दिनों च एक नौजवान सितारे की लाश ते राजनीति हुई है, जिस तरीके नाल कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी, बाकी पार्टियां ने एक नौजवान पुत जिहड़ा बड़ी छोटी उम्र च मारिया जाता है, उसकी लाश ते राजनीति की है, यह भी अपने आप च बहुत दुखदाई गल है, शर्मनाक गल है। और मैं तुहानू एक वीडियो के राही दिखाना चाहूँगा कि जिहड़े लोग अज मगरमच्छ दे आंसू रो रहे हैं, अथरू कढ़ रहे हैं, वो पिछले दिनों च मूसेवाले साहब बारे उन्होंने की विचार सी, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह होण, चाहे बादल साहब होण, चाहे बीजेपी के सिरसा साहब होण या तरन चुग जी। मैं एक वीडियो के राही तुहानू पहला सारी गल सुनाऊंगा, उस तो बाद आपां इस प्रैस कॉन्फ्रेंस नूं अगे लेके जावांगे। पहला मूसेवाला नूं गैंगस्टर लोग क्योंकि ਉਹਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, उस नौजवान नूं कातल तक कहते रहे। एक दो मर्डर केस है, एक बार नहीं, वार वार गैंगस्टर कहते रहे। गैंगस्टर ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। आज मूसेवाला नूं किन्ना लेके आ रहे कि ਇਹਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ कैसे लेके आए। 2020 ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡਰਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਿੰਡਰਾਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ
पंजाब के अंदर गैंगस्टर बंदूक संस्कृति में हवा मैं नहीं मानता कि सिद्धू मूसेवाले जैसे आदमी को कभी कांग्रेस को इस तरह से प्रमोट करके और ये दिखा दिए ये ठीक है। ਤੇ ਅੱਜ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਜਿਸਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀ ਸੇਕਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੱਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇਖ ਲਓ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਹਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਤਾਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਗਿਰਜਾ ਵਾਂਗੂ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰੂਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧਿਆ, ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧਿਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਵਧਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੈਟਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੀਗਲ ਰੇਤਾ ਦੀ ਖੱਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਦੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸਿਤਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ,
जिस तरीके नाल एक नौजवान नूं दिन दहाड़े मारिया गया, उन्होंने न्याय, ਜਿਹੜੇ लोग ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਗਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਿਮਾਕਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਮਾਣਯੋਗ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਪਟ ਰੂਲ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਤੋਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਰਿਲੀਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰ ਘੰਟੇ ਅਹਿਸਾਸ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਜਸਟਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਨਿਆਏ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਤਾਰਾ ਖੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਤਾਰਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਊਗੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਵੀ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਯੂਟਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਮੋਹਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਦੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਦਵੰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਫਸ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ADGP ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੁਛ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ, BJP ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ CM ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਣਾਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਪਰਕ 'ਚ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਨਿਆਏ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰੀਏ। ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਠਾਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਆ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ
ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੇਮ ਡੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਫੈਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਗਏ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ADGP ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ TV ਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਤੇ, ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਜੁਮੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੂਗੀ, ਪੂਰਾ ਕਰੂਗੀ। ਕੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੈਂਗਿਆ ਖਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਤਾ, SIT ਵੀ ਬਣਾਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਫਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਚ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁੱਕਾ। ਕੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੈਂਗ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਸਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ, ਬਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਸ 'ਚ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਠੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫਰੋਲੋਗੇ, ਪਰਚੋਲੋਗੇ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਠੂ ਖੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਲਾਲ ਭਲਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ?
ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਊਗੀ, ਮੇਜਰਸ ਵੀ ਲਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੁਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਨਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦੇਊਗੀ, ਨਾ ਫੇਵਰ ਕਰੂਗੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਤ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕੀ ਖਬਰ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਤੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਗਿਰਗਟ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕਿਉਂ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੈਂਗਵਾਰ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਸੀ ਯੂਪੀ 'ਚ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲਈ, ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ। ਆਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਸਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਵਾਂਟਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।